موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائی کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، اے آپ ہی مارا جائے گا، یہ کہتے ہیں آپ ہی جاوے ڈانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتے۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے، یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ نا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کی، کمال۔ 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں،
आपकी तलवार उठाकर एक बद्दू ने आपके तसली में मारी, आप उठ के बैठ गए, तो कहने का कौन बचाएगा, यानी मैं तैयार हो जा। तो आपने कहा अल्लाह, तो आपने कहा अल्लाह, तो उसका हाथ कांपा और तलवार गिर गई। तब आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, अब तू बचा, तू बता तुझे कौन बचाए। वो कहने लगा मैं तो तू ही बचावना है, और क्या बचावना। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं पढ़ता। अब तो आप उसकी गर्दन उड़वा दे, ये खुद ही उड़ा देते, जो कह रहा मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं। कत्ल के इरादे से आना ही उनके उसके कत्ल के लिए काफी था। आपने फरमाया कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं। आपने कहा जाओ माफ, जाओ माफ, साहबा के सामने जाओ माफ। आयो, इंसान और खता लाजमी है, अगर माफ करना ना सीखा तो हम खुद ही दुखी होकर रह जाएंगे। लोगों के जख्म भुला दो, अल्लाह पे डाल दो, अल्लाह सिला देगा, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। देखो हम अपने ये कुर्ते पर दाग नहीं लगने देते, अपने बस से दाग। खाना खाने बैठो, नैपकिन, ये देखो अभी नैपकिन पड़े हैं, रखो अगू रखो, थोड़े चोले तो कोई सालन न ठहर पावे, ठीक, ये तो फिर भी धुल जाएगा। लेकिन यहां दाग लगा, कभी नफरत का, कभी गुस्से का, कभी इंतकाम का, कभी हसद का, कभी बुग़्ज़ का, कभी कीने का। इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है। ये मामूली से कपड़े को दाग से बचाते हो, जो सबसे कीमती चीज है, दिल जो बादशाह है, इसे भी तो साफ सुथरा रखो। जैसे हम लाख जोर लगा लें, हम कपड़े को मैल से नहीं बचा सकते, लाख जोर लगा लो, लोगों के मनफी रवैये आपको तोड़े बगैर नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा क्या करो, नबी वाला माफ करो, माफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, सब्र करो, माफ करो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, एक बहुत बड़ी सुन्नत बताऊं, बहुत बड़ी सुन्नत। दाढ़ी सुन्नत है, पगड़ी सुन्नत है, सफेद लिबास सुन्नत है। बहुत बड़े का लफ्ज मुझे यही याद है, हो सकता है कहीं और भी हो। मेरे बेटे अनस, एक बहुत बड़ी सुन्नत, अगर तो ये सुन्नत पे अमल कर गया तो तू जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। जो भी कर ले, जो भी, वो जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह। मेरा जन्नत का साथी जो इस सुन्नत पे अमल कर गया। क्या है या रसूल अल्लाह? या बुनय्या इन क़दरता, अगर तू कर सके। इशारा है, कम तनु औखा दसन लगा, सौखा नहीं है। इन क़दरता, अगर तू कर सके। इन इस्तताअता, दो लफ्ज़ आते कि बेटे काम औखा है, लेकिन देखो तुम्हें मिलेगा क्या? जन्नत नहीं, जन्नत में नबी का पड़ोस मिलेगा। एड्डा वड्डा काम तेरा ना, देखो ना 4-5 लाख नालता इतने हूं एक गज नहीं लगता, तो कोई बंदा वो जज पा के आज लाख रुपए का 2000 गज का बंगला ले दो तो अक्सर पागल खाने गलो है। जन्नत का मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है, पर जन्नत में नबी का साथ मिलना कुछ सौखा कम तो नहीं होगा, है करी तो पसीना आवेगा। आपने फरमाया बेटे इन कदरता, जोर लगेगा। अंतुस्बिह व तुमसिया, सारी जिंदगी करना पड़ेगा, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। दाढ़ी तो एक दफा रख लिया, थोड़ी सफाई सुथराई है, लेकिन ये रोजाना करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। और तो इसमें थकेगा क्या है? वली सफी कल्ब का ग़िश्शुन ले अहदिन फफ़अल, सुबह शाम इस दिल में किसी की नफरत ना आने देना, किसी के लिए बुग़्ज़ ना आने देना, किसी का खोट ना आने देना, किसी से कीना, ग़िश, सारे अल्फाज को अपने अंदर समेटे हुए। और मेरे नबी की अजीब बात, ले आहद, ले आहद, ले आहद, किसी भी इंसान, मुसलमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, नेक आदमी, नेक औरत नहीं, किसी भी इंसान, ले आहदिन। आज ले आहद 7 अरब इंसानों पे बोला जा रहा है। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे बेटे दुनिया के तमाम इंसानों से दिल साफ रखना। क्या होगा? चाहिए तू जन्नत में मेरा साथी बन जाए। तो भाई बहनों, ईमान को मुकम्मल करना है तो सब्र करना सीखो, माफ करना सीखो, चुप रहना सीखो। साज खामोश हैं,
फरियाद से मामूर हैं हम। जवाब देना तो क्या मसला है, ताकत चुप रहने पे लगती। कोई उभर जाए, बेटा उभर जाए, बीवी उभर जाए, खामिद उभर जाए, चुप हो जाओ, गुजार दो इस तूफान को। वापसी में ईमान की वो अल्लाह हलावत मिठास देगा, सारी जिंदगी महसूस करते फिरो। ये सिफत भी मुआशरे में कोई नहीं, ना कोई माफ करना जानता है, ना कोई सब्र करना जानता। तो ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मुआशरे में कोई नहीं है, मैं और आप कर लेंगे तो हमारी कीमत बड़ी लग जाएगी। तो इस्लाम की इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी, ईमान की इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी। ये शुरू होता है इबादत से, अकायद से, और मुकम्मल होता है अखलाक पर, दरगुजर पर, अखलाक की तमाम सिफात पर।